Greetings to all of you in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మధురమైన నామములో మీకు అందరికీ వందనాలు. So, since we gathered here this morning, so from 9 o'clock till 4 o'clock, sessions after session we are attending. ఉదయకాలం 9 గంటలకు చేరి వచ్చి 4 గంటల వరకు కూడిక తర్వాత కూడిక మనం హాజరవుతూ ఉన్నాం. In my opinion, there should not be 6 sessions in every day. There should be some other relaxing sessions also for the audience. నా అభిప్రాయం అయితే ఒక రోజులో 6 కూడికలు ఉండటం బదులుగా కొన్ని వారు సేద తీరే అవకాశం కూడా ఉండాలి. Now this session has started 5 minutes early, so I will stop also 5 minutes early. ఈ కూడిక 5 నిమిషాల ముందు ప్రారంభమైంది కాబట్టి 5 నిమిషాల ముందే ముగిస్తాం. So then we will get more time for tea. ఆ విధంగా మనకు టీ తాగడానికి సమయం ఎక్కువ దొరుకుతుంది. Well, this morning we had 2 sessions on Ephesians 4:1-3. ఉదయకాలం ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో మొదటి 3 వచనాల గురించి 2 కూడికలు మనం విన్నాం. And we have finished verse 1 and 3. మొదటి వచనం 3వ వచనం ముగించుకున్నాం. And I explained the word unity in detail this morning. ఉదయకాలంలో ఐక్యత అనే అంశాన్ని వివరణాత్మకంగా మీకు తెలియజేశాను. Well, the commandment in that verse is you have to maintain the unity or keep the unity of the Spirit through the bond of peace. మరి సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకోనాలి అనేది మనకి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ. This morning I told you the Christian unity is not a uniformity or an organizational unity. నేను ఉదయకాలం చెప్పినట్లుగానే క్రైస్తవ ఐక్యత అనేది ఒక అందరూ ఏకరూపంగా ఉండేది కాదు, లేదా సంస్థాగతమైన ఏకరూపత కూడా కాదు. Then what is biblical unity or Christian unity? అలాగైతే లేఖనానుసారమైన క్రైస్తవ ఐక్యత ఏంటిది? It is a unity in diversity. It's a unity in diversity. ఇది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. That is clear from 1 Corinthians 10:17. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 10:17 నుంచి ఇది తేడాగా మనకు అర్థమవుతుంది. Though we are from different background, we are one, just like many grains make one bread. మరి ఏ విధంగా అయితే మరి అనేక గింజలు ఒక రొట్టెను ఏర్పాటు చేసేకి సహాయం చేస్తాయో ఆ విధంగా మనము వివిధ నేపథ్యాల నుంచి ఒకే శరీరంగా మార్చబడ్డాం. Then we saw that it is an organic unity. Organic means something like our human body. మన శరీరంలో ఎలాగైతే అవయవాల మధ్య సమన్వయం ఉన్నదో అలాగే అంతర్గత ఐక్యత అనే విషయాన్ని కూడా చూసాం. In our body, there are many members with different functions, but everything make one body. మన శరీరంలో అనేక అవయవాలు రకరకాల పనులతో ఉన్నాయి, అయితే అవన్నీ కలిపి ఒకే శరీరంగా ఉన్నాయి. There's a perfect harmony between the members. మరి ఆ అవయవాల మధ్య మంచి సమన్వయం ఉన్నది. The members will not fight with one another. ఒక అవయవము మరొక అవయవానికి విరోధంగా పోరాడదు. And one member will not deceive another member. అదే సమయంలో ఒక అవయవము మరొక అవయవాన్ని మోసగించదు. Then we saw that it is the unity of the Holy Spirit. ఆ తర్వాత ఇది ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత, పరిశుద్ధాత్మ కలిగించు ఐక్యత. This is the unity we got because of the baptism of the Holy Spirit which took place on the day of Pentecost. పెంతెకోస్తు దినమున పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం జరిగిన తర్వాత మనకు ఈ ఐక్యత కలిగింది అని చూసాం. Now the commandment is we have to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. అయితే ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఈ ఐక్యత అనేది సమాధానము బంధము చేత మనం కాపాడుకోవాలి. Please note this, we are not commanded to create or make unity, rather we are commanded to maintain unity. అయితే మనము కొత్తగా ఐక్యతను సృష్టించడమో లేకపోతే మనకై మనం చేయటమో కాదు, కానీ
ఉన్న ఐక్యతను, ఇవ్వబడిన ఐక్యతను కొనసాగించాలి. So for that we have to make every effort. దానికోసమై మనం చేయాల్సిన ప్రయాసంతా చేయాలి. So we have to work hard for it. దాని కొరకు కష్టపడాలి. Now the word, what is the meaning of the word bond of peace? మరి సమాధానము, బంధము అనే మాటకు అర్థం ఏంటి? That means maintaining a peaceful atmosphere in the assembly. సంఘంలో ఒక సమాధానకరమైన వాతావరణాన్ని కొనసాగించడం. Jesus has said in Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. మత్తయి సువార్త 5:9 యేసుక్రీస్తు సమాధానపరచుబడి వారు ధన్యులు, వారు సమాధానం పొందుదురు అంటున్నారు. So we have to be peacemakers. మనము సమాధాన పరచువారంగా ఉండాలి. Sad to say, in many assemblies, some people are not peacemakers, they are troublemakers. అనేక విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అనేక సంఘాల్లో సమాధానం పరిచే వారి కంటే కూడా సమాధానాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే వారు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. Some are not satisfied with the many things that happens in the assembly. సంఘంలో జరిగే అనేక విషయాలు బట్టి అనేక మంది అంతగా సంతోషించరు. They make a lot of complaint, and every now and then they change the assemblies also. మరి వారు ఫిర్యాదులు చేస్తూ అప్పుడప్పుడు అవసరమైతే సంఘాలు కూడా మారుస్తూ ఉంటారు. I'm reminded of an incident that happened at the time of a famous preacher C.S. Spurgeon. మరి ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రసంగికుడైన C.S. స్పర్జన్ గారి సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన నాకు గుర్తుకొస్తుంది. So one day a man came and met C.S. Spurgeon and asked him, "You have to show me a perfect church. I would like to join that church." ఒక వ్యక్తి వచ్చి C.S. స్పర్జన్ గారితో ఇలాగ అడిగాడు, నాకు పరిపూర్ణమైన సంఘాన్ని చూపిస్తే నేను అందులో మరి చేరతాను అన్నాడు. Then he said, "For the past 5 years I have changed many churches." ఆ తర్వాత ఏమన్నాడంటే, గత 5 సంవత్సరాల్లో అనేక సంఘాలు మారాను. No church is perfect, so I would like to join a perfect church. ఏ సంఘము పరిపూర్ణంగా లేదు కాబట్టి ఒక పరిపూర్ణ సంఘంలో చేరాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు. Then C.S. Spurgeon said, "There is not a single church in the world which can be truly called a perfect church." అయితే C.S. స్పర్జన్ గారు బదులిస్తూ, అసలు లోకంలో ఒక పరిపూర్ణ సంఘం అని పిలువబడే ఏ సంఘము లేదు అని అన్నాడు. Because all the churches are constituted by imperfect people. ఎందుకంటే అన్ని సంఘాలు కూడా మరి అవన్నీ కూడా మరి అపరిపూర్ణ వ్యక్తులతో వారి సముదాయంతో ఉన్నాయి అన్నారు. So how can imperfect people make a perfect church? అప్పుడు మరి అపరిపూర్ణ వ్యక్తులు పరిపూర్ణ సంఘాన్ని ఎలా చేయగలరు? But this man was not happy or satisfied with that answer. మరి ఆ వ్యక్తికి ఈ జవాబు రుచించలేదు. So C.S. Spurgeon said, "Okay, you search for a perfect church." ఇప్పుడు C.S. స్పర్జన్ ఓకే సరే నువ్వు మంచి పరిపూర్ణమైన సంఘాన్ని వెతుకు అన్నాడు. But if you find a perfect church, please don't join that church. అతని ఆ తర్వాత ఏమన్నాడంటే, ఒకవేళ పరిపూర్ణ సంఘం నీకు దొరికితే నువ్వు మాత్రం అందులో చేరవద్దాను. Then he was surprised. He said, why not I join a perfect church? అతడు ఆశ్చర్యపడి, అసలు నేను పరిపూర్ణ సంఘంలోనికి ఎందుకు చేరకూడదు అని అడిగాడు. Then the brilliant Spurgeon said, if you join that church at that moment, that church will become imperfect. ఇప్పుడు తెలివి కలిగిన స్పర్జన్ గారు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు కనుక ఆ పరిపూర్ణ సంఘంలో చేరిన మరుక్షణమే అది అపరిపూర్ణ సంఘం అయిపోతుంది అన్నారు. So there is no church which can be called a perfect church. కాబట్టి పరిపూర్ణ సంఘం అని చెప్పగలిగిన ఏ సంఘం లేదు. The problem is not with the church, the problem is not but with us. మరి సంఘం అనేది సమస్య కాదు, కానీ మనతోనే సమస్య. We imperfect people are searching for perfect church. మరి అపరిపూర్ణ వ్యక్తులు ఒక పరిపూర్ణ సంఘం కొరకు వెతుకులాడుతున్నారు. Though there are no perfect churches, we can find out churches which is maintaining the bond of peace. మరి కొన్ని పరిపూర్ణ సంఘాల్లో మరి ఈ సమాధానం అనే బంధం అనేది కొనసాగబడుతున్నట్లుగా చూడగలరు. Even in the imperfect churches, we can maintain the bond of peace. అపరిపూర్ణ సంఘాల్లో కూడా ఈ సమాధానం అనేది కొనసాగించవచ్చు. For that, we have to develop 5 qualities. దాని కొరకు మనము 5 లక్షణాలను అలవర్చుకోవాలి. So that all of them are mentioned in verse 2 of chapter 4. మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి. So the first one is in verse 2. We read that first one is the humility. మరి మొదటిది మనం చూసినట్లయితే సంపూర్ణమైన వినయము. Yes, with all lowliness or humility,
సంపూర్ణమైన వినయము అని అంటున్నాడు. Yes. Before understanding what is humility, we have to understand what it is not. మరి వినయము అనే మాటను అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా అసలు అది కానిదేందో చూద్దాం. Many a time people think that humility means inferiority complex or a lack of self-esteem. మరి అనేక సార్లు తగ్గింపు లేకపోతే వినయం అంటే ప్రజలకు వచ్చే భావన ఏంటంటే అది ఆత్మ న్యూనతా భావము లేదా నాపై నాకు నమ్మకం లేని స్థితి అనుకుంటారు. Some people will always say, I am useless, I don't know anything, I am good for nothing, etc. కొంతమంది ఎల్లప్పుడు కూడా చెప్పే మాట ఏంటంటే నా వల్ల అసలు ప్రయోజనం లేదు, నేను నిష్ప్రయోజకుడిని, నా వల్ల నీకు ఏమీ అవ్వదు అని అంటారు. But even though they say so, ఆ విధంగా చెప్పినప్పటికీ కూడా they don't mean what they say. వారు చెప్పిన దాన్ని వారు ఆ విధంగా భావం కలిగి చెప్పరు. Suppose you say to him, brother, you are useless, you are good for nothing, then what would be his response? ఒకవేళ నేను నిష్ప్రయోజకుడిని, అసలు నా వల్ల ఏమి నీకు ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పినప్పుడు అవతలి వారు ఏమంటారు? Then he will not agree that statement. మరి అవతలి వ్యక్తి అది కాదు అని అంటాడు కదా. But this is simply a false humility. He is pretending that he is humble. మరి ఇది తప్పుడు వినయము, అనగా మరి నాకు తగ్గింపు ఉన్నది అన్నట్టుగా చెప్పి నటనతో చెప్పే మాటలు. True humility is not pretension. మరి నిజమైన వినయము అనేది వేషధారణతో కూడినది కాదు. Suppose God has given you a particular gift. మరి దేవుడు నీకు ఒక వరం ఇచ్చి ఉండవచ్చు. Then if you pretend that you do not have that gift, it is simply false humility. ఒకవేళ ఆ వరం దేవుడు ఇచ్చి ఉంటుండగా నాకు అది లేదు అని చెప్పినట్లు నటిస్తూ చెప్తే అప్పుడు నీవు ఆ విధంగా ఉంటావు. Similarly, pretending that you have something when you do not have also is equally wrong. అదే సమయంలో నాకు లేనప్పటికీ కూడా నా దగ్గర ఉన్నది అని కనబరిచేటట్లుగా మరి నటించినట్లయితే అది కూడా మరి ఇలాంటి తప్పుడు వినయము అని అనుకోవచ్చు. This is called pride or arrogance. ఇది గర్వము లేదా అతిశయము అనుకోవచ్చు. That what there is true humility. మరి అలాంటప్పుడు నిజమైన వినయం ఏంటిది? True humility is having a right understanding about our real condition before God. మరి దేవుని ఎదుట మన పరిస్థితి గురించి సరి అయిన అవగాహన కలిగి ఉండటం. Let me repeat that statement. మళ్ళా చెప్తాను అన్నమాట. True humility is having a right understanding about our real condition నిజమైన వినయం ఏంటంటే before God. దేవుని ఎదుట మన స్థితిని గురించి సరి అయిన అవగాహన కలిగి ఉండటం. So how can we attain true humility? మరి నిజమైన వినయం ఎలాగో మనం పొందగలం? Yes, when we meditate on God's holiness and greatness, we gain an accurate view of ourselves. దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను కనుక మనం ధ్యానిస్తే మన స్థితి, వాస్తవ స్థితి అర్థమవుతుంది. So when we look at God, we can have a true estimate about ourselves. దేవుని వైపు చూచినప్పుడు మన స్థితి, వాస్తవ పరిస్థితి అర్థమవుతుంది. When we will be conscious of our insufficiency and shortcomings. అప్పుడు మన లోపాలు, మన లోటుపాట్లు అనేవి మన స్పృహలోకి వస్తాయి. And this will keep us humble. అది మనలను తగ్గించుకునేటట్లుగా చేస్తుంది. A good example we see in the Old Testament. పాత నిబంధనలో దానికి మంచి ఉదాహరణ చూస్తాం. In Isaiah chapter 6, యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో he had a great vision about God. దేవుని గురించిన గొప్ప దర్శనం అతనికి కలిగింది. Seated on the heavenly throne. మరి పరలోకపు సింహాసనం మీద ప్రభువు ఆసీనుడై ఉండగా He had that vision. ఆ దర్శనము కలిగి ఉన్నప్పుడు In Isaiah 6:5, Isaiah says, యెషయా గ్రంథం 6:5లో యెషయా అంటున్నాడు, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను, నేను నశించి తిని అంటున్నాడు. You see, Isaiah had that understanding only when he had a real vision about Jehovah. మరి యెహోవా దేవుని గురించిన ఆ సరి అయిన దర్శనం కలిగినప్పుడే యెషయాకు తన గురించిన అవగాహన సరిగ్గా తెలిసి వచ్చింది. So in order to keep the humility, we have to always think about God's greatness and God's holiness. కాబట్టి దేవుని యొక్క గొప్పతనము, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత మనం తెలుసుకుంటే మనము నిజమైన తగ్గింపు స్థితిలోనికి రాగలం. Paul has exhorted in many other passages also to be humble. మరి పౌలు మిగతా భాగాల్లో కూడా మనము
వినయము కలిగి ఉండాలి అని ప్రస్తావిస్తూ వచ్చాడు. In Romans 12:3 and Philippians 2:3 we read about them. రోమపత్రిక 12:3 తర్వాత ఫిలిప్పీ పత్రికలో కూడా ఈ మాటలు మనం చదువుతున్నాం. Romans 12:3 and Philippians 2:3. రోమపత్రిక 12:3 ఫిలిప్పీ 2:3. At the same time I am just quoting Philippians 2:3. మరి సమయం మించిపోతుంది కాబట్టి ఒకే వచనం ఫిలిప్పీ పత్రికలో చూపిద్దాం. Then we read, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind. That means humility. మరి కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయము చేతనైనను ఏమీ చేయక వినయమైన మనస్సు గలవారై అంటున్నాడు. So when we have humility, we will esteem others better than ourselves. ఎప్పుడైతే మనకి వినయం ఉంటుందో మనకు మరి మిగతా వారి పట్ల ఉన్నత భావం కలిగి ఉంటాం. Yes, that is the sign of true humility. అదే మరి నిజమైన తగ్గింపు లక్షణం. When we are humble, we will have an appreciation about others. మనం ఎప్పుడైతే తగ్గింపు కలిగి ఉంటామో మిగతా వారి పట్ల మనకు గౌరవ భావం ఏర్పడుతుంది. Those who are arrogant will always think that they are holier than others. ఎవరైతే అతిశయం కలిగి ఉంటారో వారు మిగతా వారి కంటే నేను పరిశుద్ధుని అనే భావన కలిగి ఉంటారు. C.S. Lewis has made a comment like this. సిఎస్ లూయిస్ ఒక వ్యాఖ్యానం ఈ విధంగా చేశాడు. Humility is not thinking less of yourself. మరి తగ్గింపు అనేది నిన్ను గురించి నీవు తక్కువగా చెప్పుకోవడం ఆలోచించుకోవడం కాదు, But thinking of yourself less. మరి నిన్ను గురించి నీవు తక్కువగా అనుకోవడం. In other words, a humble person will not think much about himself. He will always think about others and God. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక తగ్గింపు కలిగిన వ్యక్తి తన గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించుకోడు, కానీ మిగతా వారి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడు. Many times we will compare ourselves with others. అనేక సార్లు మిగతా వారితో మనం పోల్చి చూస్తూ ఉంటాం. Whenever we compare ourselves with others, the ultimate result will be pride. ఎప్పుడైతే మిగతా వారితో పోల్చి చూసుకుంటామో దాని అంతిమ ఫలితం ఏమవుతుందంటే గర్వమే. Instead of comparing ourselves with others, we have to compare ourselves with God's righteousness. మనము ఇతరులతో పోల్చుకుంటే కంటే కూడా దేవుని యొక్క నీతితో పోల్చుకోవడం మంచిది. A good example is seen in the parable of the Pharisee and the tax collector. పరిసయ్యుడు సుంకరి వారి ఆ ఉపమానంలో మనం మంచి ఉదాహరణ దాన్ని చూడవచ్చు. Luke 18:9-14. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే Jesus said two people went to the temple for prayer. మరి ఇద్దరు దేవాలయమునకు ప్రార్థించుటకు వెళ్ళిని. Who went first? ఎవరు వెళ్ళారు ముందుగా? The Pharisee went first. పరిసయ్యుడు వెళ్ళాడు. Probably he stood in the front row. మరి అతడు బహుశా ముందు వరుసలో నిలిచి ఉండవచ్చు. Then what did he do? ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు? In 18:11 we read, Pharisee stood and prayed thus with himself. మరి 18:11 చూస్తే పరిసయ్యుడు తనను గురించి తాను వర్ణించుకుంటూ ప్రార్థించాడు. And he is praying to himself, not praying to God. అతడు వాస్తవానికి దేవునికి బదులుగా తనకే తాను ప్రార్థించుకుంటున్నాడు. And he gives a long list of the things he had done. ఆయన ఏమైతే చేశాడో అవన్నీ కూడా బట్టి చెప్తున్నట్లుగా ఉంది. He is giving a progress report of his own life. తన జీవితాన్ని గురించిన వృద్ధి నివేదికను అక్కడ చెప్తున్నాడు. And moreover, in that report, he is condemning other people. ఆ వృద్ధి నివేదికలో మిగతా వారిని మరి తక్కువ చూపు చూస్తూ He మాట్లాడుతున్నాడు. claims that he is not like the ordinary people around him. తన చుట్టూ ఉంటున్న సామాన్య వ్యక్తుల వలె నేను లేను అని చెప్పుకుంటున్నాడు. And finally, in verse 13, he says, I am not like the tax collector who is standing far behind. చివరిగా 13వ వచనంకి వచ్చేసరికి నాకు దూరంగా నిలబడిన ఆ సుంకర వలె కూడా నేను లేను అంటున్నాడు. You see, he is comparing himself with others and he pretends that he is somebody as if God does not know him. మరి మిగతా వారితో పోల్చుకుంటూ ఎలాగో నటిస్తున్నాడు అంటే అసలు తన గురించి దేవునికే తెలియదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు. Then what about the tax collector? ఇప్పుడు సుంకరి సంగతికి వస్తే And in verse 13 we read, 13వ వచనంలో చదువుతున్నాం. and the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుటకైనా ధైర్యము చాలగా రొమ్ము కొట్టుకొనుచు
దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించుమని పలికెను. See, he stood far off from the Pharisee. పరిసయ్యునికి ఎంతో దూరంగా నిలబడ్డాడు. So he knew that he was not that much qualified as a Pharisee to stand there. అక్కడ నిలబడటానికి పరిసయ్యుని అర్హత లాంటి అర్హత తనకు లేదు అనుకున్నాడు. And he was not even willing to raise his eyes to heaven. ఆయన పరలోకం వైపు కన్నులెత్తుటకు కూడా సరిపోను అన్నట్లుగా ఉన్నాడు. Why? ఎందుకు? He was very much aware about God's holiness and his sinfulness. ఎందుకంటే అతనికి దేవుని పరిశుద్ధత, తన పాపపు స్థితిని గురించిన పూర్ణ అవగాహన ఉన్నది. What did he pray? ఏం ప్రార్థించాడు? God, be merciful to me, a sinner. ఆ ప్రభువా, పాపినైన నన్ను కరుణించుము. What is the final result? దానికి అంతిమ ఫలితం ఏమైంది? That's what Jesus says. 14వ వచనంలో యేసు అంటున్నాడు, This tax collector went down to his house justified. మరి ఆ సుంకరి నీతిమంతుడుగా ఎంచబడి ఇంటికి వెళ్ళాడు. But the other man, Pharisee, did not get justification. అయితే మిగతా అతను ఇంకొక వ్యక్తి అయిన పరిసయ్యునికి ఆ నీతిమంతుడిగా ఎంచబడే స్థితి లభించలేదు. Then the moral of the parable, Jesus himself says, ఆ ఉపమానం యొక్క పాఠమును యేసుక్రీస్తు తానే చెప్తూ, for everyone who exalts himself will be humbled, ఎవరైతే తమ్ము తాము హెచ్చించుకుంటారో వారు తగ్గించబడతారు. and he who humbles himself will be exalted. ఎవరైతే తమ్మును తాము తగ్గించుకుంటారో వారు హెచ్చించబడతారు. I have heard the story of a Sunday school class. ఆ ఒక సండే స్కూల్ క్లాస్ యొక్క కథ నేను చదివా. Teacher has been teaching in this parable in the Sunday school class. మరి సండే స్కూల్ క్లాస్ లో ఆ టీచర్ ఈ ఉపమానాన్ని నేర్పిస్తూ ఉండగా, We know that whenever we teach this parable, we will criticize the Pharisee a lot. మరి మనం ఈ ఉపమానం బోధించినప్పుడల్లా కూడా పరిసయ్యుని ఎంతగానో విమర్శిస్తూ ఉంటాం. And after finishing that class, the teacher prayed like this and wound up the class. మరి ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ప్రార్థించి ఆ క్లాసును ముగించింది టీచర్. And one of the sentences that teacher used was this. ఆమె ఉపయోగించిన పదాల్లో ఒక వాక్యం ఇలా ఉన్నది, Lord, I thank you since I am not the Pharisee of that parable. ప్రభువా మీకు కృతజ్ఞతలు, ఎందుకంటే ఆ ఉపమానంలో పరిసయ్యుని వలె నేను లేను అని. And one Sunday school student observed or heard that sentence very clearly. మరి ఆమె ఆ మాట పలుకుచుండగా ఒక సండే స్కూల్ విద్యార్థి నిశ్చితంగా దాన్ని విన్నాడు. So he kept that in his mind. అతడు తన మనసులో ఆ మాట ఉంచుకున్నాడు. And when he went back home in the evening family prayer, మరి అతడు ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటుండగా ఈ సాయంకాలం నా కుటుంబ ప్రార్థనలో he prayed like this. ఈ విధంగా ప్రార్థించాడు, Lord, I thank you that I am not my Sunday school teacher who is not like the Pharisee in that parable. మరి ప్రభువా, మరి ఆ సండే స్కూల్ టీచర్ ఎలాగైతే ఆ పరిచయం అనే అవమానంలో లేదో అలా నేను లేనందుకు కృతజ్ఞతలు. So thus he became a double Pharisee. ఈ విధంగా రెండంతల పరిచయుడిగా అయిపోయాడు. So many times we commit this mistake. We will criticize others and compare ourselves with others. మరి అనేక సార్లు ఈ పొరపాటు మనం చేస్తూ ఉంటాం. మిగతా వారిని విమర్శించుకుంటూ మనలను మనం హెచ్చించుకుంటూ ఉంటాం. Thus we will commit the same mistake of the Pharisee. ఆ విధంగా మనం పరిచయుడు చేసిన పొరపాటునే మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం. So that we should not do. ఆ విధంగా మనం చేయకూడదు. Always think about God and see our own shortcomings and sinfulness. దేవుని వైపు చూస్తూ కూడా మన లోటుపాట్లు, మన తప్పులను మనం గ్రహించాలి. That will always keep us humble. ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మనము తగ్గింపు స్థితిలో ఉంటాం. Next quality is meekness or gentleness. రెండవది ఏంటంటే మరి Meekness or gentleness. సాత్వికం. So meekness is the correct English word, meekness. సాత్వికం అనే మాట కనబడుతుంది. Actually, the word meekness literally means power under control. మరి సాత్వికము అనేది అక్షరార్థంగా ఒక శక్తి, నియంత్రణలో ఉన్న శక్తి అని. In practical terms, it is the grace to remain calm and quiet when others provoke or oppose us. ఎవరైనా మనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా, మనల్ని రెచ్చగొట్టినా మనము మన నిమ్మల స్థితిని కలిగి ఉండటము. So when others oppose us or criticize us or provoke us, we have a tendency to be bitter towards them. ఎవరైనా మనల్ని విమర్శిస్తే, లేకపోతే మనల్ని రెచ్చగొడితే, మనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే వారి మీద ద్వేషం పెంచుకునే విధంగా మనం ఉంటాం. But meekness, we know that is one of the fruit of the Spirit. అయితే సాత్వికం మనకు తెలిసినట్లుగా ఆత్మ ఫలము
లో ఒక భాగము. It is the God-given ability to control ourselves in difficult or hostile circumstances. ఎలాంటి కష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా వ్యతిరేక పరిస్థితుల్లో అయినా మనము నియంత్రణలో ఉంచుకునే దేవుడు ఇచ్చిన లక్షణం ఇది. The perfect model of meekness and humility is our Lord Jesus. మరి ఈ సాత్వికమునకు మరి వినయమునకు సంపూర్ణమైన ఉదాహరణ ఎవరున్నారంటే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. So he suffered many insults and rejection and suffering without taking revenge. ఆయన మరి ఏ మాత్రము ఎదురాడు వారిని బెదిరించక దూషించు వారిని మరి బెదిరించక ఆయన ఎన్నో శ్రమలను అనుభవించాడు. That is why Jesus taught in Matthew 11:29. మత్తయి సువార్త 11:29 ఈ విధంగా ప్రభు బోధించాడు. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, or meek in heart. నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలిగిన వాడును గనుక నా సిలువ ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించుము అంటున్నాడు. So I yoke upon you, yoke. నా కాడి ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించుము అంటున్నాడు. So I am meek and humble. That is what Jesus says. నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలిగిన వాడును అంటున్నాడు. Actually, we have to learn everything from the Lord Jesus. నిజానికి మనము అంతా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుంచే నేర్చుకోవాలి. But these are the two things which Jesus specifically asked us to imitate from him or learn from him. అయితే ఈ రెండు విషయాలు ఆయన నుంచి నేర్చుకోమని ఆ తర్వాత ఆయన్ను అనుసరించమని కోరిన సంగతులు ఇవి. They are meekness and humility. అవి మరి సాత్వికము దీన మనస్సు. And how did Jesus show meekness? ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు సాత్వికాన్ని చూపించాడు? We know when he was living on this earth, many a time the Pharisees and scribes they ridiculed him. ఆయన ఈ లోకంలో జీవించుండగా అనేక సార్లు పరిసయ్యులు శాస్త్రులు ఆయనను హేళన చేశారు. On one occasion they told that this man is having Beelzebub or devil. ఒక సందర్భంలో ఇతడు బయల్జెబూలు వంటి వాడు అనగా దయ్యము పట్టిన వాడు అన్నట్లుగా మాట్లాడారు. Even his relatives said he is a madman. మరి తన సొంత బంధువులు కూడా ఇతడు వెర్రివాడు పిచ్చి పట్టిన వాడు అని అన్నారు. When he heard these things, he did not respond. ఆ విధంగా మాటలు విన్నప్పుడు ఆయన ప్రతిస్పందించలేదు. That is his meekness. అది ఆయన సాత్వికం. But the greatest example of his meekness is seen when he was tried and crucified by the Roman government. ఎప్పుడైతే రోమా ప్రభుత్వము ఆయనను విచారించి శిలువ వేసిందో అప్పుడు ఆయన సాత్వికంలోని అత్యున్నత స్థాయిని అక్కడ చూడగలుగుతున్నాం. So that is beautifully given in 1 Peter 2:21-23. మొదటి పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 21 నుంచి 23 వరకు దాని వివరణ మనం చూడగలం. In verse 21 of chapter 2, in 1 Peter 2:21, Peter writes, we have to follow his steps. మొదటి పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఆయన అడుగు జాడలయందు నడుచుకుందుము అంటున్నాడు. And verse 22 says, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. 22వ వచనంలో ఆయన పాపము చేయలేదు, ఆయన నోటను ఏ కపటమును లేదు అంటున్నాడు. And verse 23 is very important. 23వ వచనం కీలకమైనది. Who when he was reviled did not revile in return. ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు. And when he suffered, he did not threaten. ఆయన శ్రమ పడ్డబడి బెదిరింపక but committed himself to him who judges righteously. న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. See, when Jesus was insulted and ridiculed at the time of his trial, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు విచారింపబడుచుండగా ఆయన దూషింపబడుతూ హేళన చేయబడుతూ ఉండగా he did not give any explanation, he did not give any answer, he remained like a lamb. ఆయన ఏ మాత్రము బదులు ఇవ్వలేదు, వివరణ ఇవ్వలేదు, కేవలము గొర్రెవలే మౌనంగా ఉండిపోయాడు. Many a time he kept quiet when Pilate asked many questions. పిలాతు అనేక ప్రశ్నలు అడుగుచుండగా జవాబు ఇవ్వకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు. Moreover, I have often thought like this. అనేక సార్లు నాకు వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే when Pilate was trying and condemning him for crucifixion, మరి పిలాతు విచారిస్తూ ఆ శిలువకు అప్పగించడానికి నిర్ణయం తీసుకోబోతూ ఉండగా Jesus knew very well that on the third day he will rise again. యేసుక్రీస్తుకు అప్పటికే తెలుసు 3వ దినాన తాను తిరిగి లేస్తానని.
then actually Jesus could have told Pilate like this. మరి వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు పిలాతుతో ఈ విధంగా చెప్పి ఉండవచ్చు. Okay, Pilate, now you are trying me. Now you are going to condemn me for crucifixion. But remember, on the third day, I will come back and then I will pay a visit to your palace. పిలాతు, నీవు నన్ను విచారిస్తున్నావు, చివరికి సిలువకు అప్పగిస్తావు, సరే, కానీ మరణించిన తర్వాత మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేచి మరలా నీ కోటకి నేను వస్తాను అని చెప్పి ఉండవు. But Jesus didn't say so. ఆ విధంగా ఆ ప్రభు చెప్పలేదు. I think if Jesus had said so, Pilate would have suffered a heart attack. ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు కనుక చెప్పినట్లయితే ఆ పిలాతుకు గుండెపోటు వచ్చేది. Why didn't he say so? ఎందుకు అలాగ చెప్పలేదు? That didn't mean against his meekness. ఆయన సాత్వికానికి అది విరుద్ధం కనుక. Moreover, when he was dying on the cross, ఆయన శిలువలో మరణించుతూ ఉండగా, when he was hanging, many people challenged him, if you are the Messiah or Christ, you come down from the cross. శిలువలో ఆయన వేలాడుచుండగా, నీవు క్రీస్తు అయితే, మెస్సియా అయితే శిలువ నుండి దిగిరా అని అనేక మంది అంటూ ఉండగా, what do you think about Jesus? Was he not able to come down from the cross at that time? ఆ సమయంలో యేసుక్రీస్తు శిలువ క్రిందికి దిగిరాలేడా అని అనుకుంటున్నావా? Was that possible? అది సాధ్యమేనా? Definitely it would have been possible, because even then he was God himself, omnipotent God. మరి ఆ సమయంలో కూడా సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి అది సాధ్యమే. But he didn't come down. అయితే ఆయన దిగి రాలేదు. If he had come down, we cannot call him a meek Christ. ఆయన కనుక దిగి వచ్చినట్లయితే సాత్వికుడైన క్రీస్తు అని ఆయన గురించి చెప్పజాలం. So what about our meekness? ఇప్పుడు మన సాత్వికాన్ని గురించిన సంగతి ఏంటి? Even for simple things and silly things, we will be easily provoked. మరి చిన్న చిన్న విషయాలకు, మరి హాస్యాస్పదమైన విషయాలకు మనము రెచ్చిపోతూ ఉంటాం. I often tell about an incident that happened in Kerala long back. మరి అనేక సార్లు కేరళలో ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన చెప్తూ ఉంటాను. In olden times, in all the Catholic churches in Kerala and sometimes elsewhere, they used to conduct a drama depicting the various stages of the trial, death and resurrection of the Lord Jesus. ఇంతకు ముందు దినాల్లో మరి కేరళలో గాని మిగతా ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న కేథలిక్ సంఘాలు ఏం చేసాయంటే, యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడిన క్రమంలో వివిధ సన్నివేశాలు తీసుకొని ఒక నాటకాన్ని చేసేవారు. That they will do from the before the Easter. మరి ఈస్టర్ ముందు ఆ పని చేసేవారు. So probably on the Good Friday and all, they will have this kind of dramas. మరి గుడ్ ఫ్రైడే ముందు ఇలాంటి నాటకాలు ప్రదర్శించేవారు. In one place, a drama was taking place, but before that, remember, when they practiced the drama, the director gave some clear instructions to various people who take the different roles. మరి ఒక చోట ఇలాంటి నాటకం జరగబోతూ ఉంటుండగా, ఎవరైతే ఆ నాటకాన్ని క్రమపరుస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి వేరు పాత్రలు పోషించే వ్యక్తులతో ఈ విధంగా చెప్పాడు. In the drama, some people in that church, same church, is playing the role of the Roman soldiers. ఆ సంఘంలో ఉన్నవారు కొంతమంది ఆ రోమ సైనికుల పాత్రను పోషిస్తున్నారు. And another person in the same church is playing the role of Jesus. మరి ఆ సంఘంలో ఇంకొక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. So in that drama, there is a scene where the Roman soldiers are beating or lashing Jesus Christ. మరి ఆ సన్నివేశంలో ఒకటి ఏంటిదంటే, రోమా సైనికులు యేసుక్రీస్తును కొరడాలతో కొట్టడం. You will have seen in the Passion of Christ film, they are giving 39 lashes to Jesus Christ. ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే సినిమాలో యేసుక్రీస్తుకు 39 కొరడా దెబ్బలు కొట్టినట్లుగా మీరు చూసి ఉండవచ్చు. In the drama, they didn't give 39 lashes, but a few lashes. మరి డ్రామాలో అయితే వారు 39 దెబ్బలు కొట్టలేదు కానీ కొన్ని కొట్టారు. But the director told them very clearly that you have to pretend that you are beating him with a whip, but don't do it with harshly. ఆ దర్శకుడు వారితో ఏమని చెప్పాడంటే, మీరు కొట్టినట్టు నటించండి కానీ గట్టిగా కొట్టవద్దు అని చెప్పాడు. Don't beat very hard. మరి గట్టిగా కొట్టవద్దు. Right? Because the person who is suffering that is not Jesus Christ.
is one of your brothers. ఎందుకంటే ఆ కొరడా దెబ్బలు కొట్టించుకున్న వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు కాదు, మీతో పాటు ఉండే సహోదరుడే. Moreover, he is an ordinary man. అతడు మరి ఇంకా చూస్తే అతడు యేసుక్రీస్తు లాంటి వాడు కాదు, మామూలు వ్యక్తి. So when they practiced the drama, everything went off well. వారు ఆ నాటికను మరి ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటుండగా బాగానే ఉండింది. But when the real drama took place in the church, అయితే ఆ మరి వాస్తవంగా ఆ నాటిక ఆ సంఘంలో ప్రదర్శించబడినప్పుడు by mistake, one of the soldiers gave a hard beat to Jesus. ఆ పొరపాటున ఒక సైనికుడు యేసుక్రీస్తు పాత్రధారికి గట్టి దెబ్బ వేశాడు. You know what happened? ఏం జరిగిందో తెలుసా? The person who was playing the role of Jesus, he became very angry. యేసుక్రీస్తు పాత్ర పోషిస్తున్న వ్యక్తికి పెద్ద కోపం వచ్చింది. He turned around and looked at the face of the soldier. అతడు పక్కకి తిరిగి ఆ సైనికుడు ముఖాన్ని చూశాడు. Then he said, "Let the resurrection be over, I will show you." అప్పుడు ఏమన్నాడంటే, పునరుత్థానం కానీ నీకు సంగతి చూస్తాను. Immediately they pulled down the curtain, the drama was over. ఆ తర్వాత వారు తెలక అయిపోయిన తర్వాత నాటిక అయిపోయింది. Because this fellow said a sentence which was not in the drama. ఇది నేను చెప్పింది ఆ నాటికలో లేదు. You see, this is the situation, difference between Christ and the Christians. క్రైస్తవులకు ఉండే భేదం ఇది. So this is not meekness. ఇది సాత్వికం కాదు. We can criticize that person, but many a time we also are like that person. మరి మనము అనేక మందిని విమర్శిస్తూ ఉంటాం, కానీ మనము కూడా వారి వల్లనే ఉంటాం. But Jesus showed meekness in all situations. అయితే యేసుక్రీస్తు అన్ని పరిస్థితుల్లో సాత్వికాన్ని చూపించాడు. The next one is long suffering or patience. ఆ తర్వాత మరొకటి దీర్ఘశాంతము, సహనము. Long suffering or patience. దీర్ఘశాంతము లేదా సహనం. Well, this is commanded in other verses also. ఇది మిగతా వచనాల్లో కూడా చెప్పబడింది. We know that we all want to get patience, but we don't want to show patience. మనము సహనము కలిగి ఉండాలని భావిస్తాం, కానీ మనకై మనం సహనం చూపించాం. Yes, we would all like to receive patience, but not willing to give patience. మనము సహనము పొందుకోవాలని ఆశిస్తాం, కానీ మిగతా వారికి సహనం చూపించాం. Yes, what is the meaning of patience? సహనం అంటే అర్థం Here actually the word is long suffering. That means showing patience for a long time. ఇక్కడ దీర్ఘశాంతము అన్నప్పుడు ఈ సహనాన్ని ఎంతో కాలం పాటు చూపించడం. So the meaning is this, that the quality of being able to stay calm and not to get angry, especially when there is a difficulty in our lives. మన జీవితాల్లో కష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు నెమ్మదితో ఉండటము, త్వరగా కోపపడకపోవటం. So when we have to wait for a long time, మనము ఎంతో దీర్ఘకాలం వేచి ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు, actually long suffering is a quality of God. మరి దీర్ఘశాంతం అనేది దేవుని యొక్క లక్షణం. In Psalm 103:8 and 145:8 we read about it. 103వ కీర్తన 8వ వచనం, 145వ కీర్తన 8వ వచనంలో దీని గురించి చదువుదాం. We read, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy." మరి దేవుడు మరి దీర్ఘశాంతుడు, దయాళుడు, ఆయన కోపపడుటలో నెమ్మదించువాడు, త్వరగా కోపపడడు అనే మాట చూస్తున్నాం. Yes, we all want patience, we like patience. మనందరికీ సహనం అంటే ఇష్టమే, సహనం కావాలని కోరుకుంటాం. But practically we all are impatient. అయితే ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి మనం అందరం సహనం కోల్పోతాం. So how will we get patience? అయితే సహనం ఎలా పొందుకోగలం? In Romans 5:3 and 4, రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయం 3-4 వచనాల్లో there in a long list of characteristics are given, that Paul writes, "Tribulation produces perseverance or patience." ఇక్కడ అనేక లక్షణాలు పౌలు రాస్తూ శ్రమ ఓర్పును అంటున్నాడు. Yes, when God permits trials in our lives, దేవుడు ఎప్పుడైతే మన జీవితాల్లో శ్రమలు అనుమతిస్తాడో that will produce patience. అది సహనాన్ని లేదా ఓర్పును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. Actually, there is no shortcut for patience. నిజానికి ఓర్పు పొందుకోవటానికి మరి అడ్డదారి లేదు, తక్కువ దారి లేదు. Only when we pass through hard experiences in our lives,
we will develop patience. మన జీవితంలో కష్ట పరిస్థితులు అనుభవాలు గుండా వెళ్ళినప్పుడే ఓర్పును పొందుకోగలం. Remember in Galatians 5:22 we read that this is one of the fruit of the spirit. గలతీ పత్రిక 5:22లో ఆత్మ ఫలములో ఇది కూడా ఒకటే అని గమనించాలి. I have heard the story of a man who prayed like this. ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా ప్రార్థించిన సందర్భం నాకు గుర్తుకొస్తున్నది. Lord, give me patience. ప్రభువా నాకు సహనం దయచేయి. But give it soon. Amen. ప్రభువా త్వరగా దయచేయి అని ఆమేన్ అన్నాడు. So he was impatient to pray that prayer also. ఆ ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థించడానికి కూడా సహనం లేదు ఆయనకి. Yes, give me patience, but give it soon. ప్రభువా నాకు సహనం కావాలి కానీ అతి తొందరగా దయచేయి. Many times we want patience, but we want it quickly. అనేక సార్లు సహనం కావాలని ఆశిస్తాం కానీ అంత తొందరగా కావాలి అని కోరుకుంటాం. The next quality is very much related to this. తర్వాత లక్షణం ఇక్కడ మనం చూస్తే Bearing with one another. ఒకరినొకరు సహించుచు. In other words, it is called forgiving one another. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఒకరినొకరు క్షమించుచు. Yes, again, forgiveness also is a quality of God. క్షమించడం అనేది కూడా దేవుని యొక్క లక్షణం. There is a saying like this: God gives and forgives. ఒక సామెత లాగా ఉంది, దేవుడు ఇస్తాడు క్షమిస్తాడు. But man gets and forgets. అయితే మానవుడు పొంది మర్చిపోతాడు. That is the difference between God and man. ఆ విధంగా మానవునికి దేవునికి ఉన్న వ్యత్యాసం. God gives and forgives. దేవుడు ఇచ్చి క్షమిస్తాడు. But man gets and forgets. మానవుడైతే పొంది మర్చిపోతాడు. That is why in Psalm 103:2 we read that forget not any of his benefits. అందుకని 103 కీర్తన 2వ వచనంలో ఆయన మేలును మరిచిపోవద్దు అంటున్నాడు. So this truth is mentioned very clearly in Colossians 3:13. కొలస్సీ పత్రిక 3:13లో ఈ సత్యం తేటగా తెలియపరచబడింది. Bearing with one another and forgiving one another. ఒకరినొకరు సహించుచు ఒకరినొకరు క్షమించుచు. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. మీకు ఒకరి మీద ఏదైనా మరి కోపం ఉన్నట్లయితే క్రీస్తు మిమ్మల్ని ఎలాగో క్షమించాడో అలాగే మీరును క్షమించుచు అంటున్నాడు. So Jesus is our model for forgiveness. మనం క్షమించడానికి యేసు క్రీస్తే మనకు మాదిరి. Yes, God is also forgiving so many of our imperfections and sins every day. అనుదినము కూడా మన తప్పులు మన పొరపాట్లను దేవుడు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు. Jesus is the one who taught much about forgiveness. యేసు క్రీస్తే ఎక్కువగా క్షమాపణ గురించి బోధించాడు. On one occasion Peter asked Jesus a question. ఒక సందర్భంలో ఈ పేతురు యేసు క్రీస్తును ఒక ప్రశ్న వేశాడు. That is Matthew 18:21 and 22. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 21-22 వచనాలు. Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times. ప్రభువా నా సహోదరుడు నా యందు తప్పిదం చేసిన యెడల ఎన్ని మార్లు క్షమింపవలెను? 7 మార్లు మట్టుగా అంటున్నాడు. And what was the answer given by the Lord Jesus? అప్పుడు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటిది? Jesus said to him, I did not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. 7 మార్లు మట్టుకే కాదు 70 ఏళ్ల మారుల మట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నానని ప్రభువు అంటున్నాడు. That means countless times. అనగా అసంఖ్యాకంగా. On another occasion Jesus said, ఇంకొక సందర్భంలో యేసు అన్నాడు. Luke 17:34. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో. Luke 17:34. లూకా సువార్త 17:34లో Then take heed to yourselves. If your brother sins against you, నీ సహోదరు I think it is 17:3 after. 17వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు. Not 34, 17:3 after. 3-4 వచనాలు. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసిన యెడల అతని గద్దించుము, అతడు మారు మనసు పొందిన యెడల అతని క్షమించుము. The verse 4 is very important. 4వ వచనం కీలకమైనది. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you and saying, I repent, you shall forgive him. అతడు ఒక దినమున 7 మార్లు నీ యెడల తప్పిదము చేసి 7 మార్లు నీ వైపు తిరిగి మారు మనసు పొందితిని అనిన యెడల అతన్ని క్షమింపవలెననెను. So it is something very difficult to practice. ఇది ఆచరణలో ఎంతో కష్టమైంది కదా. What about our condition? మన పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ Even on 7 times, even for once,
it is difficult for us to forgive. 7 సార్లు వదిలేయండి, ఒక్కసారి కూడా మనం క్షమించడానికి కష్టమైపోతుంది. But this is God's standard. అయితే ఇది దేవుని ప్రమాణం. If we really want to maintain unity in the church, we have to cultivate these habits. ఏ సంఘంలో ఐక్యతను మనం కాపాడుకోవాలంటే ఇలాంటి లక్షణాలను అలవర్చుకోవాలి. There's a story about Abraham. అబ్రహాము గురించిన ఒక సందర్భం మనకు తెలుసు. In the Jewish traditions, we read about that story. మరి యూదుల చరిత్రలో ఆ కథను మనం చదువుతాం. We know that Abraham was a man given to hospitality. అబ్రహాము మనకు తెలుసు ఆతిథ్యము చేసేవాడు. So one day he happened to see some stranger passing through very near to his tent. అతని గుడారం దగ్గరలో ఒక అపరిచిత వ్యక్తి వెళ్తూ ఉండగా చూశాడు. So he gladly went there and invited him to his house. అతని దగ్గరికి వెళ్ళి సంతోషంగా అతని ఇంటికి ఆహ్వానించాడు. And he prepared food for him, a dinner for him. అతని కొరకు భోజనాన్ని సిద్ధపరిచాడు. And after that, Abraham himself served the food. ఆ తర్వాత అబ్రహాము తానే స్వయంగా వడ్డించాడు. In those days, probably people would have eaten food by sitting on the floor. ఆ బహుశా ఆ దినాల్లో నేల మీద కూర్చొని భోజించేవారు కావచ్చు. And food might have been served on some leaves. మరి ఆ భోజనము ఆకుల్లో వడ్డించబడి ఉండవచ్చు. So first Abraham served food for a stranger or guest, and then he served in his own leaf. మరి మొదటిగా ఆ అతిథికి ఆ ఆకు మీద అబ్రహాము భోజనం వడ్డించి తనకు తన ఆకు మీద ఆహారం పెట్టుకుంటాడు. Abraham's plan was to serve the food first, then Abraham's practice was to pray before eating food. అబ్రహాము యొక్క అలవాటు ఎలా ఉండేదంటే ముందుగా భోజనం వడ్డించింది అయిపోయిన తర్వాత దేవునికి ఆ ఆహారం గురించి ప్రార్థించడం. But the stranger was not a believer. He didn't know anything about this practice. మరి ఆ అపరిచిత వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు విశ్వాసి కాదు కాబట్టి ఈ అబ్రహాం అలవాటు అతనికి తెలియదు. So when he saw the food, immediately without any prayer, he started eating the food. ఆ భోజనం చూడగానే ప్రార్థన లేకుండానే వెంటనే భుజించడం ప్రారంభించాడు. Then Abraham became very angry. ఇప్పుడు అబ్రహాంకి ఎంతో కోపం వచ్చింది. So he took a stick from there, he beat him and sent him away at night. ఆ రాత్రిగా వేళ ఒక కట్టె తీసుకొని అతను కొట్టి పంపించేశాడు. Because he didn't pray before eating food. ఎందుకంటే భోజనం భుజించే ముందు ప్రార్థించలేదు కాబట్టి. After some time, God appeared to Abraham. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. This is not something written in the Bible, it is from the Jewish tradition. ఇది బైబిల్లో వ్రాయబడలేదు కానీ మరి యూదులు ఒక చెప్పుకునే కథ. We do not know if this is true or not. ఇది నిజమో కాదో కూడా మనకు తెలియదు. But there is some truth in it. అయితే ఇందులో ఒక పాఠం ఉన్నది. When God appeared to Abraham, God asked him, what all things happened here? Where is that guest? ఇప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై అబ్రహామును అడుగుతున్నాడు, ఏమేమి జరిగింది, నీ ఇంటికి వచ్చిన అతిథి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని. Then Abraham explained everything in detail. అబ్రహాము ఎంతో వివరంగా వాటన్నిటిని చెప్పాడు. So Abraham justified himself. He said, Lord, you see, he didn't offer prayer. That is why I chased him away. అబ్రహాము తాను సమర్థించుకుంటూ భోజనం పెట్టినప్పుడు ప్రార్థించలేదు కాబట్టి నేను అతన్ని తోలివేశాను అని చెప్పాడు. Then God made two statements. ఇప్పుడు దేవుడు 2 మాటలు పలికాడు. అబ్రహాము, I tolerated that person for the past so many years. Why didn't you tolerate him even for a night? మరి ఆ వ్యక్తిని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను సహిస్తూ వచ్చాను, ఒక్క రాత్రి కూడా నీవు సహించలేకపోయావా? One more statement God said. ఇంకొక మాట కూడా దేవుడు అన్నాడు. What about you? Till the age of 75, you have never prayed to me. మరి నీ గురించి ఏంటి? 75 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు నాకు అసలు నువ్వు ప్రార్థనే చేయలేదు కదా. I tolerated you for long 75 years, but you could not tolerate him even for a night. నిన్ను 75 సంవత్సరాల పాటు ఓపికతో సహిస్తూ వచ్చాను, అతన్ని నీవు ఒక్క రాత్రి సహించలేకపోయావు. Then God immediately disappeared. తర్వాత దేవుడు అదృశ్యుడైపోయాడు. Abraham understood his mistake. అబ్రహాముకు తన పొరపాటు తెలిసి వచ్చింది. At night he went out in search of that stranger. ఆ రాత్రి ఆ అపరిచితుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అని వెతుకుతూ వెళ్ళాడు. Anyway, that person has not gone far off. ఆ వ్యక్తి ఎంతో దూరం వెళ్ళలేదు. He went there and met him, asked his forgiveness and brought him back and gave him food. అతను వెళ్ళి అతని క్షమాపణ కోరి మరలా భోజనం వడ్డీ పెట్టడానికి తీసుకొని వచ్చాడు. But when we find it difficult to forgive others,
ప్రియులారా, మనకు ఇతరులను క్షమించుటకు కష్టమైనట్లయితే think about how much God forgives our sins every day. ప్రతిరోజు కూడా మన పాపములను దేవుడు ఎంతగా క్షమిస్తున్నాడో అర్థం చేసుకున్నాం. When we come to the final quality written there, అక్కడ రాయబడిన చివరి లక్షణానికి వస్తున్నాను. do everything in love. ప్రతిదీ ప్రేమపూర్వకంగా చేయుడి అంటున్నాడు. So the love here is the sacrificial divine love. ఇది త్యాగపూర్వకమైన దైవ ప్రేమ. That means the love in spite of the response, reward and qualification of others. మరి మిగతా వారి అర్హతను లేదా వారి యొక్క మరి హోదాను ఇవేమి పట్టించుకోకుండా చూపించే ప్రేమ. In Colossians 3:14 we read, కొలస్సీ పత్రిక 3:14 మనం but చదువుతున్నాం. above all these things put on love. వీటన్నిటికీ పైగా ప్రేమను ధరించుకొనుడి. In Colossians 1 Corinthians 13:13 we read that now abide faith, hope and love, these three, but the greatest of these is love. మరి మొదటి కొరింథీ పత్రిక 13:13లో కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడు నేర్చును, వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. Love is the mother of all virtues or good qualities. మంచి లక్షణాలకన్నిటికీ ప్రేమ అనేది తల్లి. So the word of God commands us to do everything in love. కాబట్టి దేవుని వాక్యము అన్నిటినీ ప్రేమతో చేయాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నది. So we should do things motivated by love. మనము మరి ప్రేమతో ప్రోత్సహించబడిన వారమై పని చేయాలి. When we got an incident that happened some time ago in Kerala. కేరళలో జరిగిన ఒక సంఘటన కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చెప్తాను. So there is a church by name Marthoma Church in Kerala. కేరళలో మార్తోమా చర్చ్ అనేది ఒకటి ఉన్నది. It is just like the Anglican church. మరి ఆంగ్లికన్ చర్చ్ లాంటిది అది కూడా. There was a famous bishop by name Bishop Philippos Mark Chrysostom. ఫిలిప్పోస్ మార్క్ క్రిసోస్టం అనే ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన బిషప్ ఉండేవాడు. You might have heard about one famous convention called the Mariamman Convention in Kerala. కేరళలో మారామన్ కన్వెన్షన్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. In that convention he shared this incident. మరి ఆ సదస్సులో ఈ సంఘటన ఆయన పంచుకున్నాడు. So one day somebody told the bishop that one young doctor in the Marthoma church donated his kidney to his mother. మరి ఒక యవనస్తుడైన వైద్యుడు తన తల్లికి తన కిడ్నీని దానం చేశాడు. Then he inquired about that doctor. ఇప్పుడు ఆ వైద్యుడి గురించి విచారిస్తే Actually when he inquired he knew the father of that doctor. మరి ఎందుకంటే ఆ వైద్యుని యొక్క తండ్రి గురించి ఆ బిషప్ కి తెలుసు. Then he inquired about the age of this doctor. ఈ వైద్యుని యొక్క వయసును గురించి విచారించినప్పుడు The doctor was a very young doctor of the age of 32. మరి ఎంతో యవనస్తుడు 32 సంవత్సరాల వయసు But కలిగి. his mother was 70 years old. అయితే ఆయన తల్లి 70 సంవత్సరాలు. This son was the youngest son in the family. ఆ కుటుంబంలో ఇతడే అతి చిన్నవాడు. Then this bishop thought the doctor committed some foolishness. ఇప్పుడు ఈ బిషప్ ఏమన్నాడంటే ఆ వైద్యుడు ఒక మరి తప్పు పని చేశాడు లేదా వెర్రి పని చేశాడు. Okay, both kidneys of the mother got damaged. మరి ఆ తల్లి యొక్క 2 కిడ్నీలు పాడైపోయాయి. But mother is 70 years old. మరి తల్లికి 70 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. She could have survived with some dialysis. మరి డయాలసిస్ తో ఆమె జీవితాన్ని కొనసాగించేది. But what about this young doctor? అయితే ఇప్పుడు ఈ యవనస్తుడైన వైద్యుడి పరిస్థితి He is only 32 years old. కేవలం 32 సంవత్సరాల వయసే. He had to live a long life. అతడు ఎంతో జీవితం జీవించాల్సి ఉంది. Suppose the other kidney also fails, he also had to go for dialysis. మరి ఇంకొక కిడ్నీ కనుక పాడైపోతే తాను కూడా డయాలసిస్ వెళ్ళాల్సి. Anyway, the bishop decided to pay a visit to this doctor. అయినప్పటికీ వైద్యుని ఒకసారి సందర్శిద్దామని ఆ బిషప్ అనుకున్నాడు. Okay, by the time the doctor also got became somewhat healthy and he was at home. మరి ఆ సమయానికి ఆ వైద్యుడు మంచి ఆరోగ్యం పొంది ఇంట్లో ఉన్నాడు. Then after visiting that house, the bishop told the doctor, I think you are a very foolish person. ఆ గృహాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఆ బిషప్ ఆ వైద్యునితో, వైద్యుడా నీవు చాలా వెర్రి పని చేసావని అన్నాడు. So without saying anything, without any introduction, he simply said, you are a foolish person. మరి ఇంక ఏ మాట మాట్లాడకుండా నీవు వెర్రి పని చేసావు అన్నాడు. Then the doctor was surprised. ఇప్పుడు వైద్యుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. Then he asked
Bishop, why do you think that I am a foolish person? బిషప్ నేను ఎందుకు వెర్రివాడిని మీరు అనుకుంటున్నారు అడిగాడు. Then he said, I have heard that you donated one of your kidneys to your mother. నేను విన్నది ఏంటంటే నీవు ఒక కిడ్నీని నీ తల్లికి దానం చేసావు అని. You are very young, your mother is very old. నీవు చాలా యవనస్తుడివి, నీ తల్లి ఏమో చాలా వృద్ధురాలు. Was that a wise decision? అది జ్ఞానయుక్తమైన నిర్ణయమేనా? Then the doctor said, it was not a wise decision. అప్పుడు ఆ వైద్యుడు ఏమన్నాడంటే ఇది నిజానికి జ్ఞానయుక్తమైన నిర్ణయం కాదు. And the bishop said, yes, that is why I told you, you are a foolish person. I thought being an MBBS graduate, you are a very brilliant person. మరి బిషప్ అన్నాడు, నేను అనుకున్నది అదే, ఒక MBBS చదివిన వ్యక్తిగా నువ్వు చాలా తెలివి కలిగిన వాడు అనుకున్నాను. Now I understand that you are a foolish person. అయితే ఇప్పుడు వెర్రివాడు అని నాకు అర్థమవుతున్నది. Then the doctor asked a question back to the bishop. ఇప్పుడు ఆ వైద్యుడు ఇప్పుడు బిషప్ కు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. Bishop, you asked me the question, was that a wise decision? I gave you the answer, no. మరి బిషప్ మీరు ఒక ప్రశ్న ఇస్తే అది జ్ఞానవంతమైన నిర్ణయం అంటే కాదు అని చెప్పాను. But you didn't ask me, was that the right decision? అయితే అది సరి అయిన నిర్ణయం అనే ప్రశ్న నువ్వు నన్ను అడగలేదు. Then the bishop asked me, tell me, was that the right decision? ఇప్పుడు బిషప్ అన్నాడు, ఇప్పుడు చెప్పు అది సరి అయిన నిర్ణయమేనా? And the doctor boldly said, yes, it was the right decision. ఇప్పుడు ధైర్యంగా వైద్యుడు అన్నాడు, ఇది నిజంగా సరి అయిన నిర్ణయం. And the bishop asked him, why do you think that this is the right decision? ఇది సరి అయిన నిర్ణయం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని బిషప్ అడిగాడు. Then the doctor said, ఇప్పుడు వైద్యుడు అంటున్నాడు, see, Bishop, you know, my father died when I was very young. మరి బిషప్ మీకు తెలుసు, నేను ఎంతో చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి చనిపోయాడు. And my mother not only gave me birth, she is the one who took care of all my needs, and she is the one who made me a doctor. నా తల్లి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నా అవసరాలన్నీ తీరుస్తూ వచ్చింది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆమె ఎంతో త్యాగం చేసి నన్ను వైద్యునిగా తీర్చిదిద్దింది. She suffered a lot for bringing all of us, all the children up. And she sacrificed a lot. ఆమె మరి మా సహోదరును మా వారిని అందరినీ పెంచడానికి ఎంతో త్యాగం చేసి ఎంతో సహనంతో ఈ పని చేసింది. I have never given her anything back. ఆమెకు నేను తిరిగి ఇచ్చింది ఏమీ లేదు ఇప్పటి వరకు. Now I got an opportunity to give her something back. ఇప్పుడు ఆమెకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వటానికి అవకాశం దొరికింది నాకు. That is why I donated her my kidney. అందుకని ఆమెకు నా మూత్రపిండాన్ని దానం చేశాను. I think this is the right decision because I did it in love. ఇది ఎందుకు సరి అయిన నిర్ణయం అని నేను అనుకుంటున్నానంటే ఇది ప్రేమతో చేసిన కార్యం కాబట్టి. After hearing this answer, ఈ జవాబు విన్న తర్వాత that elderly person bishop said, ఆ పెద్దవాడైన బిషప్ అన్నాడు, son, I came here to place my hands on your head and pray for you. మరి కుమారుడా, నా చెయ్యి నీ తల మీద పెట్టి ప్రార్థించుదాం అని వచ్చాను. But now I understand that I am not worthy to pray for you. So you please place your hands on my head and pray for me. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను నీ తల మీద చేయి పెట్టి ప్రార్థించడానికి అర్హుడు కాను, నీవే నా తల మీద చేయి పెట్టి నా గురించి ప్రార్థించు అన్నాడు. And we know that a young doctor will never place his hand on the bishop's head and pray. మనకు తెలుసు, ఒక యవనస్తుడైన వైద్యుడు ఎప్పుడు బిషప్ తల మీద చేయి పెట్టి ప్రార్థించే పరిస్థితి ఉండదు. But think about the answer given by that young doctor. అయితే ఆ యవనస్తుడైన వైద్యుడు ఇచ్చిన జవాబును గురించి ఆలోచించాడు. He said his decision was right because he did it in love. ఆయన ప్రేమతో చేశాడు కాబట్టి ఆ నిర్ణయం సరి అయినదే అని అనుకుంటున్నాడు. Whenever we do something, what motivates us to do those things? Is it our wisdom or our love? మనం ఏ పనైనా చేసినప్పుడు ఆ పని చేయటానికి ప్రేరణించేది ఏంది? అది జ్ఞానమా లేకపోతే ప్రేమనా? 2 Corinthians 5:14 writes, 2 కొరింథీ పత్రిక 5:14 పౌలు రాస్తూ, for the love of Christ compels us. క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయుచున్నది. God did everything because of the compulsion of the love of God. దేవుని ప్రేమ యొక్క బలవంతము చేయుటను బట్టి పౌలు అన్ని పనులు చేశాడు. So which are the 5 qualities we learned now? ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న 5 లక్షణాలు ఏంటేంటివి? First one, humility. మొదటిది వినయము, then meekness, తర్వాత సాత్వికము, third one, long suffering, ఆ తర్వాత దీర్ఘశాంతము,
Fourth one, forgiveness. ఆ తర్వాత నాలుగవది క్షమాపణ, Final one, love. ఐదవది ప్రేమ. That's the climax of everything. ఆ వీటన్నిటికి ముగింపు ఇదే. I'm not explaining 4 to 6, but in 4 to 6 we can see, you can read and find out the 7 pillars of unity. 4 నుంచి 6 వరకు నేను వివరించబోవడం లేదు, కానీ ఈ ఐక్యత యొక్క 7 స్తంభాలు అక్కడ ఉన్నాయి. మీరు I'll just mention the names and finish off. నేను వాటి పేర్లు చెప్పి ముగిస్తాను. All of you look at your Bibles. బైబిల్ చూడండి అందరూ. Ephesians 4 to 6. ఈ ఎఫెసీ పత్రిక 4 నుంచి 6 వచనాలు. First one body. Body means one church. శరీరం ఒక్కటే అనగా సంఘం. We all belong to one church. That's the universal church of Christ. మనం అందరము ఒకే సంఘానికి చెందిన వారము. అది సార్వత్రిక క్రీస్తు సంఘం. Second one spirit, Holy Spirit. ఆ తర్వాత ఆత్మయు ఒక్కడే అనగా పరిశుద్ధాత్మ. The same spirit resides in all of us. ఆ ఆత్మే మనందరిలో కూడా నివసిస్తున్నాడు. Third one hope. ఆ తర్వాత ఒక్కటే నిరీక్షణ. Fourth one Lord, that is Jesus Christ. ఆ ఒక్కడే ప్రభు అనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Fifth one faith. ఆ ఒకటే విశ్వాసము. Sixth one baptism. ఆ ఒక్క బాప్తిస్మము ఆరవది. There's a doubt about this baptism. Some people say that it is spirit baptism, but I strongly believe that this is water baptism. మరి కొంతమంది ఇది ఆత్మ బాప్తిస్మం అని అనుకుంటారు, కానీ నేను దృఢంగా నమ్మేది ఇది నీటి బాప్తిస్మం. In the New Testament, whenever baptism comes, along with faith, it refers to water baptism. నూతన నిబంధనలో విశ్వాసంతో కూడా బాప్తిస్మం వచ్చినప్పుడు అది నీటి బాప్తిస్మం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. So this is water baptism. ఇది నీటి బాప్తిస్మం. We all got one water baptism. మనం అందరం ఒకే నీటి బాప్తిస్మం పొందాం. Finally, we have got one God and the Father. ఆ చివరికి మనకందరికి ఒక్కడే దేవుడు, ఒక్కడే తండ్రి. See, 7 times the word one is repeatedly coming. మరి 7 సార్లు ఒక్కటే ఒక్కటే అనే మాట వస్తుంది. That is the oneness or unity of believers. మరి విశ్వాసంలో ఉండే ఓ ఏకత్వం, ఐక్యత దీన్ని సూచిస్తుంది. God has given us a unity. It is our responsibility to maintain that unity through bond of peace. ఆ దేవుడు మనకు ఐక్యతనిచ్చి ఉంటుండగా మరి సమాధానమును బంధముతో దాన్ని కొనసాగించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. May the Lord help all of us to obey these things in our day-to-day living and live worthy of the calling with which we were called. మనము అనుదిన జీవితంలో వీటన్నిటిని అనుసరిస్తూ విధేయత చూపులాగున మనము పిలువబడ్డ పిలుపుకు తగినట్టుగా జీవించలాగున ప్రభు సహాయం చేయండి. Thank you for your patient listening. May God bless you. ఓపికతో విన్నందుకు వందనాలు. మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించండి. Amen.